وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. شکریہ. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی لال میرے، کہتی تھی لال میرے، شبیر تیرا کا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اسی طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ جب وقت آئے مشکل زہرا کے لادلے پر، شبیر کی حفاظت کرنا تو ڈال بن کر، یہ ماں کی ہے وصیت، یہ ماں کی ہے وصیت، اور یہی حکم میرا ہے، اسی طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ اس گھر میں تو ہمیشہ بن کر غلام رہنا، اولاد فاطمہ کو بھائی بہن نہ کہنا، کھا کر قسم تو کہہ دے، کھا کر قسم تو کہہ دے، ماں تجھ سے میرا وعدہ ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ تجھ کو نماز شب میں مانگا ہے خود علی نے، رب سے دعائیں کی ہے اللہ کے ولی نے، تو ہے دعا علی کی، تو ہے دعا علی کی، تو آرزو زہرا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔
کتنا ہے ناز تجھ پر زہرا کی بیٹیوں کو، ہے آس تجھ پہ بیٹا کس درجہ بیویوں کو، سیدانیوں کو بیٹا، سیدانیوں کو بیٹا تجھ پر بہت بھروسہ ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنین نے پالا ہے، کرب و بلا کی خاطر پالا ہے تجھ کو میں نے، سانچے میں خود وفا کے ڈالا ہے تجھ کو میں نے، جو تیر شہ پہ آئے، جو تیر شہ پہ آئے تجھ کو جگر پہ کھانا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنین نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنین نے پالا ہے، ام البنین نے پالا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الفاتحہ۔ نعم. محمد وآل محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل صدقه۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج આપણે ભેગા થયા છે જનાબે ઉમ્મુલ બનીનને યાદ કરવા માટે. ચાહું છું કે જનાબે ઉમ્મુલ બનીન અલૈહિસ્સલામની જિંદગીમાંથી આપણે શીખીએ. તેઓ માસૂમાના હતા, તેઓનું નામ ફાતિમા. અને જ્યારે હઝરત અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ محمد وآل માંગણી કરે છે, જનાબે અકીલને કહે છે કે હું ચાહું છું કે આ કોમમાંથી એક બહાદુરી સાથે, એનો પણ એક મકસદ હોય છે તાકે મારે ત્યાં એ ઔલાદ પેદા થાય કે જે ઔલાદ કરબલાની અંદર કામ આવે. પહેલી વસ્તુ કે જે અઝમત આપે છે જનાબે ઉમ્મુલ બનીનને એ છે કે ઇન્તખાબ કરવા વાળા, એમને ચૂઝ કરવા વાળા તે હઝરત અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામ છે. બીજું کہ તેઓ એ દુઆ માંગી کہ جناب ام البنین થ્રુ ખુદાવંદ આલમ એને એ ઔલાદ અતા કરે કે જે બહાદુર હોય અને જે કામ આવે ઇસ્લામ ઉપર કરબલાના મેદાનની અંદર. કે જે આપણે મશહૂર રીતે હમણાં પણ સાંભળ્યા કે જનાબ અબ્બાસ એ શખ્સિયતનું નામ છે કે જે નતીજો છે દુઆએ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ નમાઝ શબની અંદર. تو کہوا دیو پہلی فضیلت ای کہ جناب ام البنین نے چوز کروا والا کوئی نہیں تو قسیم النار والجنہ
हजरत आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। બીજી ફઝીલત આપણે જોશું એ છે કે આ એ શખ્સિયત છે કે જ્યારે ઇમામના ઘરની અંદર દાખલ થાય છે તો શું કહે છે? ઇમામને કહે છે કે તમે મને મારા નામથી નહીં બોલાવતા, બલકે ઉમ્મુલ બનીન કરીને, કે જે એમની કુનિયત હતી. ખબર પડી કે આ કુનિયત જે છે તે એને પહેલા મળી હતી, ઔલાદ બાદ નહીં, પણ ઔલાદ આવા પહેલા પણ એમના બાપે એમનું કુનિયત ઉમ્મુલ બનીન રાખ્યા હતા, કે જે કુનિયત એ ઇમામને કહે છે. કેમ? કારણ કે તમે મને મારા નામથી બોલાવશો એવું ન થાય કે જનાબે સૈયદા અલૈહિસ્સલામની ઔલાદને તેઓની માં યાદ આવે. બીજી રિવાયત એ બતાવે છે કે જ્યારે તેઓ દાખલ થાય છે ઇમામના ઘરની અંદર તો પહેલો દિવસ એ હોય છે કે જે દિવસે જનાબે હસનૈન અલૈહિસ્સલામ બીમારીની હાલતમાં હોય છે તેઓની સેવા કરે છે. એ કાફી ન હતું, બલકે પોતાની ઔલાદને એવી રીતે તરબિયત આપ્યા કે ધ્યાન રાખજો, કદી પણ જનાબે હસનૈન અને જનાબે ઝૈનબ કુલસુમ અલૈહિસ્સલામને તમે પોતાના ભાઈ કે બહેન તરીકે નહીં બોલાવતા, બલકે તેઓને શહેઝાદી અને શહેઝાદા તરીકે બોલાવજો. યાદ છે ને આખરી વખતે ઇમામ હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ શું ઇમામ માંગણી કરે છે કે મને એક વખત ભાઈ કહીને બોલાવો. મતલબમાં કે આખી જિંદગી જનાબે અબુલ ફઝલ અબ્બાસ એ તેઓને આકા કરીને બોલાવતા હતા, કદી પણ ભાઈ તરીકે નહોતા બોલાવ્યા. યાની પોતે પણ એક કનીઝ તરીકે પેશ આવ્યા અને પોતે પણ પોતાની ઔલાદની તરબિયત એવી રીતે કરી કે જોઈ લ્યો આ માસૂમીન છે, આ ઘરાનો અહલે બેતનો ઘરાનો છે. એના માટે જે આયતથી મેં શરૂ કર્યું હતું કે જ્યાં પૈગંબર માંગણી કરે છે સિવાય અહલે બેતની મોહબ્બત કાંઈ નથી માંગતા. અગર જોવું હોય પ્રેક્ટિકલ તોર ઉપર એક લિવિંગ એક્ઝામ્પલ આપણા માટે જનાબે ઉમ્મુલ બનીન છે કે જેઓ અહલે બેત અલૈહિસ્સલામની મોહબ્બત સરખી રીતે પાડી અને પોતાની ઔલાદને પણ તેમનું પરવરિશની અંદર શીખાડ્યા. કેમ? મોહબ્બત અહલે બેત આસાન નથી, ચીપ નથી. મોહબ્બત અહલે બેતનો મતલબ શું છે? ઉલમા રિવાયત બયાન કરે છે કે મોહબ્બત અહલે બેત અગર સાચા મતલબમાં આપણે રાખતા હોય તો પૈગંબર આપણી જાન કરતા પણ વધુ અઝીઝ હોવા જોઈએ આપણા માટે. અહલે બેત અલૈહિસ્સલામ આપણી ઔલાદની જાન કરતા વધુ અઝીઝ હોવું જોઈએ. સવાલ મારા પોતાને કરું છું, ઇમામે ઝમાના જ્યારે ઝુહુર ફરમાવશે ત્યારે જ્યારે મને હુકમ કરશે કે એ મુહમ્મદ તમને આ કરવાનું છે, તમને તમારી જાન આપવાની છે, તો આયા હું જાન દેવા તૈયાર થાઈશ કે પછી જે મોહબ્બત અહલે બેતનો ઇકરાર કરું છું જ્યારે ટેસ્ટનો મોકો આવશે તો હું ક્યાં છું? જનાબે ઉમ્મુલ બનીન પોતાની ઔલાદ કરતા વધુ અહલે બેત અલૈહિસ્સલામને ચાહતા હતા. જનાબે સૈયદા અલૈહિસ્સલામને કદી ભૂલ્યા નહીં, બલકે પોતાને કનીઝ બનાવીને પેશ કર્યા હતા, દુનિયાને બતાવવા માટે ઇમામ ચૂઝ કર્યા હતા. હું તો વિચાર કરું છું કે આપણા ઘરે એવું થઈએ અને આપણી દીકરીને કોઈ ઇમામ ચૂઝ કરે પોતાના ઘર માટે તો આપણા દિલો કેટલા મોટા થઈ જાય. એ औरत પણ કેટલી પોતાને સમજવા માંડે કે મને ઇમામ ચૂઝ કર્યા છે. અહીંયા સાચી હકીકી મોહબ્બત અહલે બેત એ છે કે અહલે બેતના સામે ઇન્કિસારી હોય, આપણે સાવ હમ્બલ થઈ જાય કે અહલે બેતનું મકામ અલગ છે, આપણે કાંઈ નથી અહલે બેત અલગ છે. તો દરેક મોકા ઉપર તમે જોશો કે જનાબે ઉમ્મુલ બનીને પ્રેક્ટિકલ તોર ઉપર કેવી રીતે પોતાની ઔલાદની પરવરિશ. રિવાયત બતાવે છે કે એક વખત હઝરત આમિરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ હઝરત અબ્બાસ નાના હતા, તેઓને પોતાના ખોળા ઉપર બેસાડી અને પોતાના હાથ પોતાના બાજુ અને ચૂમવા માંડ્યા અને ચૂમતા ચૂમતા રડી રહ્યા હતા. જણાવે ઉમ્મુલ બનીન માં ને
ઉભા હતા, જોઈ છે ઇમામનો આ અમલ પૂછા કરે છે, તમે શા માટે રડી રહ્યા છો? તો કે આ એ બાજુઓ છે જે શહીદ થશે કરબલાના મેદાનની અંદર. એક માને તૈયાર કરી રહ્યા હતા ઇમામ. પણ જવાબમાં જનાબે ઉમ્મુલ બનીનનો જવાબ જ એટલો જ હોય કે મારી ઔલાદ અને મારી જાન કુરબાન થાય, પણ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઉપર કાંઈ આંચ ન આવે. હઝરત અબ્બાસની પરવરિશ પણ એવી જ કર્યા હતા. ધ્યાન રાખજો કે જ્યાં સુધી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની વાત આવે, તમે તેઓના પહેલા તેઓની ધ્યાન રાખશો. અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામની અઝમત શું છે તેઓનું તમે ધ્યાન રાખશો. રિવાયત બતાવે છે કે જ્યારે જનાબે અકીલ જનાબે ઉમ્મુલ બનીનનો હાથ માંગવા જાય છે તો એમના પિતાજી એનો રિએક્શન શું હોય છે? આજે માસૂમના ઘરમાંથી તમારી દીકરી માટે એક વાત આવી છે તો તમે વિચાર કરશો કે સીધા હા પાડી દેશો? તેઓ કહે છે મને થોડો વખત આપો. જાય છે અંદર અને એમની ઘરવાળીને યાની કે ઉમ્મુલ બનીનની માતાજીને સવાલ કરે છે કે તમને ખબર છે એ ઘરાનો કે જે નબુવતનો ઘરાનો છે, એ ઘરાનો કે જે અહેલે બેતનો ઘરાનો છે, એ ઘર કે જેની અંદર કુરઆન નાઝિલ થતું હતું, એ ઘરેથી આ વાત આવી છે. આયા આપણી દીકરી કાબિલ છે કે એ ઘરાનાની અંદર સેવા આપી શકે, રહી શકે? જોઈ લ્યો થિંકિંગ, વિચાર જોઈ લ્યો. આપણે વિચાર દીકરીનો બાપ બનીને એમ વિચાર કરે છે કે ના આ કાબિલ છે કે નહીં. અહીંયા એ પૂછે છે કે મારી દીકરી કાબિલ છે કે નહીં. અને પછી જયારે જવાબ સારો મળતા જઈ અને જનાબે અકીલને જવાબ આપે છે, હા મુમિનીન. આ જનાબે ઉમ્મુલ બનીન કે જેનું નામ ફાતિમા જયારે ઘરની અંદર દાખલ થાય છે તો સેવા કરવા માટે દાખલ થાય છે, અને દાખલ થાય છે તો અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામની પરવરિશની અંદર એક ભાગ લેવાના માટે. માં બની તો ન શકે, માની જગ્યા ન લઈ શકે. કદી પણ તેઓ કબૂલ નહોતા કરતા અને તેઓને કહેતા અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામને કે મને માં નહીં સમજતા, હું તમારી માની જગ્યા લેવા નથી આવી, બલકે તમારી સેવા કરવા આવી છું. અને જે ઉલમા હિસ્ટ્રીની અંદર બહુ ધ્યાન રાખે છે તેઓ બતાવે છે કે ઉમરની લિહાઝથી પણ અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ યાની કે ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, જનાબે ઝૈનબ અને જનાબે ઉમ્મે કુલસુમ અલૈહિસ્સલામથી બહુ દૂર ન હતા, હમ ઉમર ન હતા તેઓ. પણ તે છતાંય ઔલાદે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ તેઓની ઇજ્જત કરતા અને તેઓ પણ અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામની ઇજ્જત કરતા. અને ક્યાંય પણ આપણને નથી મળતું કે જ્યાં જનાબે ઉમ્મુલ બનીને મનાઈ પાડી હોય કોઈ વાતની કે જે અહેલે બેતે માંગણી કરી હોય, કે જ્યાં અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામે એવું કોઈ અમલ કર્યું હોય કે જેનાથી જનાબે ઉમ્મુલ બનીન નારાજ થયા હોય, ક્યાંય નથી મળતું. ક્યાંય ઝઘડો ક્યાંય દેખાતો નથી. પણ એ મળે છે કે અહેલે બેતની અઝમત શું છે તે સમજાવવા માટે જનાબે ઉમ્મુલ બનીન એક લિવિંગ, જીવતો જાગતો આપણા માટે એક્ઝામ્પલ છે. માને પૂછો ને, એક માને પૂછો કે પોતાની ઔલાદ કેટલી વહાલી હોય છે, પોતાની ઔલાદ ઉપર અહેલે બેતને તરજીહ આપવી એ અસલ મોહબ્બત અહેલે બેત છે. આપણામાં એ તેવડ છે, મારામાં એ તાકાત કે જ્યાં મારી ઔલાદની ખૂબીની વાત આવે કે અહેલે બેતની ખૂબીની વાત આવે, તકરાર થતું હોય તો હું શું બયાન કરીશ? જ્યાં મારી ઔલાદની તરબિયત કરવાની વાત આવતી હોય તો કોને એક્ઝામ્પલ લઈને હું આગળ વધીશ? આ છે અહેલે બેત કે જેમની એક નિશાની એ છે કે જે મુહબ્બે અહેલે બેત હોય છે તેઓ અહેલે બેતના ખુશીમાં ખુશી મનાવે છે, તેઓના ગમમાં ગમ મનાવે છે. જનાબે ઉમ્મુલ બનીન પણ મઝમૂમા છે. કેમ? કારણ કે તેઓનું પણ કબર નથી બન્યું, જન્નતુલ બકીની અંદર છે. જેવી રીતે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામનો નિશાની આપણને ખબર નથી ક્યાં છે, કબર પણ નથી બની, એવી રીતે આ કબર છે કે જે ખાસ બંધાઓ ખુદામાંથી જેમનું કબરનું નિશાન, જેમાં કબર નથી બને, જે ઝુલ્મ થઈ રહ્યું છે, ફક્ત એ જ કારણ
કે અહેલે બેતના મુહિબ હતા અને અહેલે બેતને ઔલાદને સાથ આપવાનો. હા મોમિનીન, જ્યારે આ કાફિલો રિહા થઈ અને મદીના પહોંચે છે તો ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામે શું માંગણી કર્યા હતા કે આય બશીર, તમારા બાબા એક પોએટ હતા, એક મરસિયા ખાં હતા, શું તમે પણ પોએટ્રી કરો છો? તો તેઓ કહે છે કે જી હા, હું થોડું ઘણું કરું છું. તો તેઓ કહે છે જાઓ, અમે બારે છીએ પણ તમે જાઓ મદીનાના વાસીઓને ખબર આપો કે આ લૂંટાયેલો કાફિલો પાછો મદીના આવી ચૂક્યો છે. બશીર બયાન કરે છે કે હું દાખલ થયો અને મદીનાની અંદર દરેક ઠેકાણે જઈ અને લોકોને કહેતો હતો કે મને ખાસ સમાચાર આપવા છે કે હવે મદીના રહેવાની લાયક નથી રહી. પણ એ ખાસ સમાચાર હું તમારી મસ્જિદમાં આપીશ. બધા લોકો ભેગા થાય છે અને બશીર શરૂ કરે છે અને એ સમાચાર આપવા માંગતા હોય છે કે જનાબે ઉમ્મુલ બનીન આવી પડે છે, કહે છે બશીર શું સમાચાર છે? તમે કહ્યું તમારી પાસે મારા દીકરા હુસૈન અલૈહિસ્સલામના બારામાં સમાચાર છે. અરે બશીર બતાવો, હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આવ્યા છે. બશીર બસ એક વાત ઉડાડવા માટે કહે છે, એ જનાબે ઉમ્મે કુલથુમ, તમારા દીકરા ઉસ્માન શહીદ થઈ ચૂક્યા. એ કહે છે કે મેં તમને મારી ઔલાદના બારામાં સવાલ નથી કર્યું, બલકે પૂછી રહી છું ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શું હાલત છે. બશીર કહે છે કેવી રીતે બતાવો? આગળ વધુ છું ત્યાં સુધી કે એ બુઝુર્ગ, તમને સમાચાર આપું, તમારા દીકરા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ને પણ કતલ કરી ચૂકવામાં આવ્યું છે કરબલામાં. હજી જ્યારે જવાબ નથી મળતો ઉમ્મુલ બનીન બસ એ જ કહે છે, અરે બશીર હવે તો કહો કે મારો દીકરો હુસૈન ક્યાં છે? તે વખતે બશીર કહે છે મેં કહ્યું હું તમને દિલાસો આપી રહી છું કે તમારા દીકરા હુસૈન અલૈહિસ્સલામને શહીદ કરવામાં આવ્યા કરબલાના મેદાનમાં. એ હા, પણ જ્યારે જનાબે ઉમ્મુલ બનીન એ ઘરમાં દાખલ થાય છે જ્યાં જનાબે ઝૈનબ હોય છે અને એમને દિલાસો દેવા માંગતા હોય છે, રાહી બયાન કરે છે કે એક અજબ જાતનો દિલાસો હોય છે. અહીંયાથી જનાબે ઉમ્મુલ બનીન કહે છે જનાબે ઝૈનબને, એ ઝૈનબ તમને દિલાસો આપું, તમારા ભાઈ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શહાદતનો. અને અહીંયા જનાબે ઝૈનબ કહે છે, એ ઉમ્મુલ બનીન અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામનો દિલાસો દેતા. જનાબે ઉમ્મુલ બનીન એક શખ્સિયતોમાંથી છે કે જે રિવાયત બતાવે છે કે એમના નામમાંથી જ્યારે આપણે વસીલો લઈને દુઆ માંગીએ છીએ, ખાસ કરીને જ્યાં મુસીબતો હોય છે, બીમારીઓ હોય છે, ખુદાવંદ આલમ આપણી હાજતોને પૂરી કરે છે. રિવાયત એ પણ બતાવે છે કે ફક્ત એક અરહમનો સૂરો જનાબે ઉમ્મુલ બનીનને આપણે બક્ષી આપે. ઉલમા આયતુલ્લાહ મરહૂમ આગાએ હુઈ અને એમના પણ ઉસ્તાદ એ કરતા હતા કે નમાઝે શબ પઢી અને એમનો સવાબ જનાબે ઉમ્મુલ બનીનને બક્ષી આપી અને પછી તેઓ દુઆ માંગતા હતા પોતાની હાજતોને પૂરી કરવા માટે. ચાલો જનાબે ઉમ્મુલ બનીન અલૈહિસ્સલામના વાસ્તે લઈને માંગીએ, પરવરદિગાર અમે તારા ગુનેહગાર બંદાઓ ભેગા થયા છે, અમારા ગુનાહોને તું બક્ષી આપ. એ પરવરદિગાર અમારા અમાતોને કે જેઓ અહીંયા દફનાયેલા છે, જેઓ દુનિયાભરની અંદર દફનાયેલા છે, તેઓના ગુનાહોને તું બક્ષી આપ, તેઓને તું આલા દરજા નસીબ કર. પરવરદિગાર તેઓના ઘરવાળાઓને તું સબ્ર જમીન અતા ફરમાવ. પરવરદિગાર મુસીબતોની અંદર લોકો મુબ્તલા છે, તેઓની મુસીબતોને તું દૂર કર. પરવરદિગાર જેઓ બીમારીની હાલતમાં છે તેઓને જલ્દ અઝ જલ્દ શિફાએ આજિલ નસીહતે કામિલ અતા ફરમાવ. મોમિનીન પોતાની હાજતો લઈને આવ્યા છે, આજે જુમેરાત છે. परवरदिगार सर्व मोमिनीन हाजतने तू पूरी कर. हजरत हुज्जत कायम आले मोहम्मद जल्द अज जल्द ज़ोर फरमाओ અને અમોને એમના અંસારમાં મુકરર. સૂરત મુબારક ફાતિહા.
دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا، یہ بھی ایک اجرت رسالت ہے، دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے۔ چار بیٹوں کی ماں کی میت ہے، چار بیٹوں کی ماں کی میت ہے، کوئی بیٹا نہیں یہ غربت ہے، دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے۔ آپ کی قبر بھی شکستہ ہے، آپ کی قبر بھی شکستہ ہے، دھوپ میں آپ کی بھی تربت ہے، دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے۔ ایسی ماں ہے کہ جس کے بیٹوں سے، ایسی ماں ہے کہ جس کے بیٹوں سے خود وفاؤں سے خاص نسبت ہے، جس میں البنین کا غم ہے، دل سے البنین کا غم ہے۔ پھر سے مادر کا اٹھ گیا سایہ، پھر سے مادر کا اٹھ گیا سارا، پھر سے زینب پہ ایک مصیبت ہے، البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے۔ اس کو زہرا دعائیں دیتی ہیں، اس کو زہرا دعائیں دیتی ہے، آج ماتم میں جس کی شرکت ہے، البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے۔ یہ جو غازی کی ماں کا نوحہ ہے، یہ جو غازی کی ماں کا نوحہ ہے، یہی اختر تمہاری دولت ہے، دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم ہے۔ یہ بھی ایک اجرت رسالت ہے، دل میں البنین کا غم ہے، دل میں البنین کا غم۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ توجہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.